Hello and welcome, my dear friends and students. In previous video, we had seen what do you mean by Carnot cycle or Carnot engine. Now this Carnot cycle or Carnot engine, that is made up of four different processes, out of which two are, that is isothermal processes, and two are adiabatic processes. That is, initially when the gas is kept on a heat reservoir, that is the heat source, at a higher temperature, then that system absorb the heat, that is the QH, and after that the expansion of gas that will be carried out at constant temperature. That's why this process is called as isothermal expansion. Now after that cylinder is then taken out from the source and kept on a insulating surface. So that gas again start expanding and reach up to particular position. The piston of that cylinder reach up to particular position during which there is no heat that is given out or that is allowed to move inside the system. That's why this process is a adiabatic expansion. And after that, two processes that are of compression, isothermal compression and the adiabatic compression. Now here, after considering that Carnot cycle, we have to consider the same point, that is the efficiency of that Carnot cycle or Carnot engine, that is the device which convert heat energy into mechanical work, that is called as the Carnot engine. Now this Carnot engine made up of four parts, or that Carnot engine when convert the heat into mechanical work, then we have to consider the. Now in order to study the efficiency of Carnot engine, we have to consider the PV diagram, which is also made from the four processes, that is from A to B, that is isothermal expansion, B to C, that is the adiabatic expansion, then C to D, isothermal compression, and D to A, that is the here adiabatic compression. Now here, first of all, we have to consider what amount of heat that is taken by the system from the source. So we know that in Carnot engine, QH is the amount of heat taken by the system from the source at a constant temperature TH. Now after the adiabatic compression, that is the here, that is from C to D isothermal compression, some quantity of heat that is rejected by the system, that is the QL. Then we have to consider the net quantity that is to be converted into the work done. So net work done in one cycle is the difference between heat absorbed and the heat rejected. So work done equal to QH minus QL. So efficiency equal to output work upon input, that is the energy absorbed. So therefore efficiency is represented by eta equal to work done equal to QH minus QL upon total heat absorbed by the system, that is QH. If we separate out the term, then we have QH upon QH minus QL upon QH. That's why we write here efficiency equal to 1 minus QL upon QH. Now the same efficiency that can be expressed in terms of the temperature, that can be eta equal to 1 minus TL upon TH. Now this TL minus 1 minus TL upon TH, that can be obtained by considering the next relation. Now in order to express the efficiency of Carnot engine in terms of temperature, now let us start from work done that is carried out during the isothermal expansion from A to B. आता जे मी आपण
ही पीव्ही डायग्राम काढली होती. त्यामध्ये ए पासून बी पर्यंत जेव्हा ती प्रोसेस होते ती म्हणजे आयसोथर्मल एक्सपान्शन. या आयसोथर्मल एक्सपान्शनचं वर्क डन पण आधी शिकलेलो आहोत. वेगवेगळ्या प्रोसेसेस घेतल्या, त्या प्रोसेस मध्ये किती वर्क डन होतं त्यापासून घेतलेला हा फॉर्म्युला आहे. वर्क डन इन आयसोथर्मल एक्सपान्शन ते असतं NR. त्यावेळेचं टेम्परेचर TH लॉग ऑफ व्हॉल्यूम ॲट बी अपॉन व्हॉल्यूम ॲट ए. ए पासून प्रोसेस स्टार्ट झाली, बी पर्यंत व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, त्यावेळेला टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट होतं, म्हणून इथे NR TH लॉग ऑफ VB अपॉन VA. आता आयसोथर्मल एक्सपान्शनच्या वेळेला टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची इंटरनल एनर्जी चेंज होत नाही. त्यामुळे जे काही हीट आपण सप्लाय करतो ती टोटली वर्क डन साठी वापरलं जातं. म्हणजेच वर्क डन इक्वल टू झालं क्वांटिटी ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब. ती घेतली आपण QH, म्हणून वर्क डनच्या जागी QH लिहायचं. बाकी ॲज इट इज NR टेम्परेचर TH लॉग ऑफ व्हॉल्यूम ॲट बी अपॉन व्हॉल्यूम ॲट ए. याला इक्वेशन 1. आता असंच सी पासून डी पर्यंत जेव्हा ती प्रोसेस कॅरीड आउट होईल आयसोथर्मल कॉम्प्रेशनच्या वेळेला, त्यावेळेला पुन्हा वर्क डन. पुन्हा इथे पण आयसोथर्मल आहे म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे इथे पण वर्क डन म्हणजे क्वांटिटी ऑफ हीट. आता इथे हीट रिजेक्ट केल्या जातं. हीट ऍब्सॉर्ब केली तर प्लस, हीट रिजेक्ट केली तर मायनस, म्हणून इथे निगेटिव्ह साइन आहे. इथे पॉझिटिव्ह साइन काय, कारण इथे सिस्टीम हीट ऍब्सॉर्ब करतं. साइन कन्व्हेन्शन नुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट जर सिस्टीमने ऍब्सॉर्ब केली तर प्लस घ्यायचं, हीट जर रिजेक्ट केली तर मायनस, म्हणून इथे निगेटिव्ह साइन. QL इक्वल टू मायनस NR. यावेळेचं टेम्परेचर असतं TL जेव्हा हीट ती रिजेक्ट करतं, लॉग ऑफ VD अपॉन VC. आता C पासून D पर्यंत हे आपल्याला प्रोसेस कॅरीड आउट करायची, जसं A पासून B पर्यंत केली. मग या वेळेला QL इक्वल टू NR पुन्हा TL ॲज इट इज लॉग ऑफ. आता ही निगेटिव्ह साइन आपल्याला ऍब्सॉर्ब करायची असेल तर लॉ नुसार हे जे व्हॉल्यूम आहे C चं डिनॉमिनेटरला ते न्यूमरेटरला जाईल, कारण मायनस ऑफ मायनस आपण केलं तर ते प्लस होतं, म्हणून QL इक्वल टू NR TL. मी इथे निगेटिव्ह साइन ऍब्सॉर्ब केली म्हणून इथे याला इन्व्हर्ट केलं, VC अपॉन VD दॅट इज व्हॉल्यूम ॲट C अपॉन व्हॉल्यूम ॲट D. एकदा तुम्ही दोन इक्वेशन मिळवले की इक्वेशन 2/1 करायचं. इक्वेशन 2/1 केलं तर हे NR कॅन्सल होईल. मग काय लेफ्ट ओव्हर राहील तर टेम्परेचर TL where the heat is rejected, temperature TH where the quantity of heat that is absorbed. मग इथे log of हे घ्यायचं VC upon VD, इथलं घ्यायचं VB upon V. आता इथे आपल्याला या व्हॉल्यूम मध्ये रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. VC upon VD इक्वल टू VB upon VA हे दाखवायचं आहे आपल्याला. मग त्या वेळेला पुन्हा आपण ॲडियाबॅटिक चेंजच्या वेळेला प्रॉडक्ट ऑफ टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम यांच्यामध्ये काय रिलेशन असतं तर ते असतं T into V to the power gamma minus 1, where gamma is a ratio of specific heat capacity, ज्याला आपण ॲडियाबॅटिक कॉन्स्टंट म्हणतो. सो T into V to the power gamma minus 1 equal to constant. हे रिलेशन आपल्याला अप्लाय करायचं आहे B आणि C पॉइंटला आणि A आणि D पॉइंटला. मग B आणि C पॉइंटला याला अप्लाय केलं तर B या पॉइंटच्या ठिकाणचं टेम्परेचर असतं TH, C या पॉइंट ठिकाणचं टेम्परेचर असतं TL. तसंच आपण A आणि D पॉइंटला अप्लाय केलं. या दोघांना जर आपण डिवाइड केलं हे TH कॅन्सल होतं, TL कॅन्सल होतं आणि इथे व्हॉल्यूम ॲट B अपॉन व्हॉल्यूम ॲट A दोघांचंही पॉवर कॉमन आहे गॅमा मायनस 1. इथे पण तसंच व्हॉल्यूम ॲट C अपॉन व्हॉल्यूम ॲट D याचा पॉवर गॅमा मायनस 1. दोन्ही ठिकाणी पॉवर सेम आहे, आपण कॅन्सल करू शकतो. जसं स्क्वेअर असेल तर टेकिंग स्क्वेअर रूट, आपण तसं गॅमा मायनस 1 हे दोन्ही ठिकाणचे पॉवर कॅन्सल करून आपल्याला मिळालं व्हॉल्यूम ॲट B इक्वल टू व्हॉल्यूम ॲट A इक्वल टू दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ B अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ C अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ D. आता इथे पुन्हा ही व्हॅल्यू जर आपण या ठिकाणी ठेवली इक्वेशन 1 मध्ये, आपल्याला काय मिळतं QL अपॉन QH. हा रेशो सेम आहे त्यामुळे याला कॅन्सल करता येईल. मग आपल्याला मिळालं सिंपली TL अपॉन TH. मग ही जर व्हॅल्यू आपण आलेल्या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवली, आपल्याजवळ इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला आहे eta इक्वल टू 1 मायनस QL बाय QH.
मग QL बाय QH ची व्हॅल्यू ठेवायची TL बाय TH. त्यामुळे तुम्हाला फॉर्म्युला मिळेल इफिशियन्सी ऑफ अ कार्नोट इंजिन इक्वल टू 1 minus TL upon TH. Now let us consider the Stirling engine. Now it also explained by drawing the again PV diagram. Now here this engine also, this cycle also consists of the 4 processes starting from A, that is A to B, B to C, C to D and D to A. Initially here again we have to consider the same system, that is the cylinder which is taken as a system. Then you have to consider the working substance in that system as air or any gas, that is the helium or hydrogen. Now this cycle or engine also made from isothermal process, isobaric process and isochoric process. Now here we have to consider when this cycle start from A to B. जेव्हा ही सायकल A पासून B पर्यंत सुरू होईल तर हे जे एक्सपान्शन आहे हे आहे एक्सपान्शन कोणतं आयसोथर्मल एक्सपान्शन. या वेळेला सिस्टीम सोर्स पासून हीट ऍब्सॉर्ब करतं. म्हणून इथे आपल्याला पहिले कन्सिडर करायचं आहे लेट QH बी द अमाउंट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ॲट अ हायर टेम्परेचर TH. म्हणून मग पहिला पॉइंट आपण घेतला द गॅस इज हीटेड. सिस्टीमला आपण हीट करतोय बाय सप्लाइंग द पर्टिक्युलर हीट. किती हीट आपण सप्लाय करतोय QH. किती टेम्परेचरला ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर TH. या वेळेला सर्टन युजफुल वर्क डन बाय द गॅस. इथे जेव्हा हीट हे गॅसला सप्लाय केला जातं तेव्हा तिथे आयसोथर्मल एक्सपान्शन होतं. म्हणजे ते गॅस ती ऍब्सॉर्ब केलेली हीट जी आहे ती त्या पिस्टनच्या किंवा गॅसच्या एक्सपान्शन साठी वापरतं. म्हणून मग इथे लिहिलंय द गॅस इज हीटेड बाय सप्लाइंग द हीट QH at a constant temperature TH. So during this certain useful work is done. मग नंतर B पर्यंत पोहोचल्यानंतर ही BC जी आहे ही प्रोसेस एका कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला होत आहे म्हणून त्याला आयसोकोरिक प्रोसेस म्हटलं. बघा ही स्ट्रेट आहे या ठिकाणी B पासून C पर्यंत आणि D पासून A पर्यंत कोणत्याही प्रकारे इथे व्हॉल्यूम चेंज होत नाही. हे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहतं ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम B टू C अँड चेंज फ्रॉम D टू A. म्हणून त्याला आपण इथे आयसोकोरिक प्रोसेस म्हटलेलं आहे. या पार्ट मध्ये जी हीट ऍब्सॉर्ब केली ती हीट आता रिलीज केलं जातं बाय द गॅस अँड दिस हीट इज यूज्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सायकल. सुरुवातीला जी हीट आपण त्या सिस्टीमला दिली ती हीट सुरुवातीला वर्क डन करण्यासाठी वापरला जातं. मग जेव्हा ही सायकल B पासून C पर्यंत जातं त्यावेळेला ती जी हीट होती त्यापैकी काही हीट ही पुन्हा रिलीज केला जातं बाय द गॅस. मग ही जी हीट आहे ही नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सायकल साठी वापरल्या जातं. पुन्हा मग C पासून D पर्यंतच्या सायकलला पुन्हा आता इथे जसं प्रेशर पण चेंज झालं आणि व्हॉल्यूम पण चेंज झालं पण टेम्परेचर जे आहे हे टेम्परेचर कॉन्स्टंट होतं. जेव्हा ती प्रोसेस A पासून B पर्यंत गेली टेम्परेचर बघा दोघांचे सेम आहे TH. इथे प्रेशर प्रेशर डिक्रीजेस व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. आता जेव्हा ती B पासून C पर्यंत जाईल त्यावेळेला व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. टेम्परेचर व्हॅरी होत आहे TH टू TL. त्यावेळेलाच प्रेशर पण इथे चेंज होत आहे. प्रेशर चेंज होत आहे आणि टेम्परेचर चेंज होत आहे. या प्रोसेसला ती काही हीट ही रिलीज करतात आणि ती हीट नेक्स्ट सायकल साठी वापरला जाते. पुन्हा आता C पासून D पर्यंत जेव्हा ही सायकल स्टार्ट होईल where the cycle start from C to D. This is also the isothermal compression. This is the isothermal expansion. When certain amount of heat is released by the system, QL heat आता ती रिलीज करेल, रिजेक्ट करेल, त्यावेळेला heat generated in this part of the cycle that is rejected to the sink
QL इतकी हीट ती सिंकला रिजेक्ट करतं आणि पुन्हा मग ती डी पासून ए पर्यंत जेव्हा ती सायकल जाईल त्यावेळेला आता पुन्हा इथलं व्हॉल्यूम जे आहे हे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवतो आणि प्रेशर त्या ठिकाणी काय होतं इन्क्रीज होतं. सो या वेळेला आपण कॉम्प्रेशन आपण कन्सिडर केलाय. सो व्हेन द गॅस गेट कॉम्प्रेस द क्वांटिटी ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस and its temperature increases from TL to TH. या वेळेला जेव्हा ती सायकल डी पासून ए पर्यंत पोहोचेल पुन्हा ती सायकल त्याच प्रोसेसने स्टार्ट होतं. दॅट इज फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी अँड देन डी टू ए. पुन्हा एकदा बघा स्टर्लिंग इंजिन मध्ये 4 प्रोसेस आपल्याला कन्सिडर करायचे आहे पुन्हा. दॅट इज the isothermal expansion, isothermal compression. एका प्रोसेसच्या वेळेला आता इथे व्हॉल्यूम जे आहे कॉन्स्टंट राहतं बी पासून सी पर्यंत आणि डी पासून तर ए पर्यंत. मग ह्या ज्या प्रोसेस आहेत ह्या आयसोकोरिक प्रोसेस आहेत. मग या आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये काय होतं, आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय होतं हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. सो दिस इज ऑल्सो द सायकल और इंजिन which consists of isothermal and isochoric processes. Then work done. The working substance used here, that is the hydrogen or helium gas or air. Now it starts from a certain amount of heat that is absorbed by the gas system. ती कोणती QH इतकी, कोणत्या टेम्परेचरला TH. नंतर त्याचं आयसोथर्मल एक्सपान्शन होतं. आयसोथर्मल एक्सपान्शन झाल्यानंतर आता काही हीट या वेळेला वर्क डन होतं. त्यानंतर बी पासून सी पर्यंत जेव्हा ही सायकल स्टार्ट होईल त्यावेळेला आता इथे काही हीट जे आहे ती रिलीज केल्या जाते. मग इथे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला ही प्रोसेस होते म्हणून याला आपण आयसोकोरिक प्रोसेस म्हटलेला आहे. सो दिस हीट यूज फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सायकल. कोणती हीट की जी हीट याने आता इथे ऍब्सॉर्ब केली बाय द गॅस आणि ती हीट त्याने रिलीज केली. सो आयसोथर्मल कॉम्प्रेशनच्या वेळेला सी पासून डी पर्यंत हे आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन होतं. त्यावेळेला QL इतकी हीट तो रिलीज करतो आणि पुन्हा मग डी पासून ए पर्यंत की जिथे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे आणि पुन्हा टेम्परेचर जे आहे हे चेंज होत आहे, प्रेशर चेंज होत आहे. म्हणजे ही आयसोबेरिक प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसला इथे आयसोकोरिक की ज्या प्रोसेसला इथे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे पण प्रेशर आणि टेम्परेचर जे आहे चेंज होतं. मग डी पासून ए पर्यंत इथे गॅस काय केलं जातं कॉम्प्रेस. हे कॉम्प्रेशन, हे कॉम्प्रेशन, हे एक्सपान्शन आणि हे एक्सपान्शन अशी ही कंप्लीट कार्नोट सायकल सारखी सायकल आहे. दॅट इज द स्टर्लिंग सायकल और द स्टर्लिंग इंजिन. Your fourth chapter, that is the thermodynamics.